ተማሪ ቤት ላንቺ ተማሪ ቤት ላንተ ኦክሲጅን 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 እንላለን። ግን ኦክሲጅን ወደ ሰውነታችን ገብቶ ምንድነው የሚጠቅመን? ኦክሲጅን መቼ ነው የምንጠቀመው? ያው ኦክሲጅን ለሰውነታችን ለህይወታችን ያስፈልጋል እንላለን። ከአየር እንስባለን፣ ኢንሄል እናደርጋለን፣ በትራኪያ ወደ ላንግ እናስገባለን፣ አልቪዮላይ ላይ እናጠራቅማለን ኦክሲጅን። ዘንድ መቼ ነው ይሄን ኦክሲጅን የምንጠቀመው? በምን ፕሮሰስ ውስጥ ነው? ዛሬ ኦክሲጅን በምን አይነት ፕሮሰስ እንደምንጠቀም እናያለን ማለት ነው። ሰውነታችን ኢነርጂ ፕሮዲውስ የሚያደርገው በኤሌክትሪካል ሲስተም ነው። ሰውነታችን ውስጥ የኤሌክትሪክ ከረንት አለ ማለት ነው። ዛሬ ይህንን የምናያለን። our today's lesson is about the electron transport chain. Electron transport chain. This is the last stage of the aerobic respiration. The last stage. There is 4 stages: the glycolysis, the link reaction, the Krebs cycle, and the electron transport chain. This is the last chain, but it produces most of the aerobic respiration. Most of the ATP, about 30 up to 32 ATP is produced in electron transport chain. So the electron transport chain has 3 stages, which are electron transport, that transporting the electron in the inner membrane of the mitochondria. And also there is a proton gradient. The proton or hydrogen diffuse from the higher concentration to low concentration, that we call the proton gradient, that stimulate the ATP synthase and used for the process of chemosmosis. And ATP synthesis, which is ATP is produced from ADP, ADP to the ATP. We call this is ATP synthase. Okay, the electron transport chain. Let's see. Especially this electron transport chain, it occurs in the inner membrane of the mitochondria. Okay, and it produces most of the energy inside our respiration is produced by electron transport chain. About 30 up to 32 ATP is produced in electron transport chain. Okay, so let's see how this electron transport chain is run. So it is the mitochondrial membrane, this is the space, and the membrane, the internal membrane. So this part is the membrane space, and this is the outer membrane. This is the mitochondrion. So in the mitochondrion, this is the inner membrane, and this is outer membrane, and this is the space. So the intermembrane space, and here is the inner membrane. So this inner membrane is the site of the electron transport chain. Okay, so በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ 4 ኮምፕሌክሶች አሉ። ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼኑ ኤሌክትሮኖቹን ትራንስፖርት የሚያደርጓቸው ፕሮቶን ፐምፕ የሚያደርጉ ኮምፕሌክሶች አሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው ኮምፕሌክስ የናድ ዲሃይድሮጂኔዝ የሚባል ኮምፕሌክስ ነው። this is complex 1. It is the NAD dehydrogenase. So እዚህ ጋር ከተለያዩ ፕሮሰሶች የተመረቱት ከ3ቱ ስቴጆች ማለት ነው፣ ከሊንክ ሪአክሽን፣ ከግላይኮላይሲስ፣ ከክረብ ሳይክል የተመረቱ ናድ ኤች እና ፋድ ኤቾችን እዚህ ጋር እንጠቀማቸዋለን። ሶ በዚህ በኮምፕሌክስ ዋን ላይ ናድ ኤች ወደ ናድ ኦክሳዳይዝ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄ ሃይድሮጅን ወደ ኢንተርሜምብሬን ስፔስ ይወጣል፣ ከሜምብሬኑ ከማትሪክሱ ይወጣል ማለት ነው ሃይድሮጅን። ስለዚህ ኮምፕሌክስ ዋን ስራው ምንድነው ማለት ነው? ሃይድሮጅኖቹን ወደ ውስጥ ፓምፕ ማድረግ ነው፣ ማስገባት ነው ማለት ነው። ሶ ከዚህ ውስጥ ሃይድሮጅኖቹ ወደ ውስጥ ሲገቡ ኤሌክትሮኖቹ በኮምፕሌክስ ውስጥ ይቀራሉ። ይሄ ኤሌክትሮን በዚህ ሜምብሬን ውስጥ ፍሎው የሚያደርግበት ኤሌክትሪሲቲ ነው ማለት ነው። ሶ እነዚህን ኤሌክትሮኖች
አቢኪንን የሚባሉ እንትኖች ካሪየሮች ይህንን ኤሌክትሮን ተሸክመው ከአንዱ ወደ አንዱ ኮምፕሌክስ ይዘውት የሚሄዱት እነሱ ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሁለተኛው ኮምፕሌክስ here is the second complex is known as the succinate dehydrogenase. Succinate dehydrogenase የሚባል አለ ማለት ነው። succinate that is complex 2 complex 2 ኦኬ ኮምፕሌክስ 2 ላይ ምን ይሰራል? አጠቃላይ 4 ኮምፕሌክሶች አሉ ብለናል። ሁለተኛው ኮምፕሌክስ ላይ ምን ይሰራል? በክረብስ ሳይክል ናዴች ይመረታል፣ ፋዴችም ይመረታል። የመጀመሪያው ኮምፕሌክስ ለናዴች ብቻ የሚሰራ ነው። የናዴችን ሃይድሮጅን ፐምፕ የሚያደርግ ነው። ሁለተኛው ኮምፕሌክስ ከፋዴች ሚተር የሚገኙ ኤሌክትሮኖችን የሚቀበል ነው ማለት ነው። it is FAD H is converted to the FAD plus. You know, the NAD is nicotinamide adenine dinucleotide, and this is flavinamide dinucleotide. So, I mean flavin adenine dinucleotide. So here is the electrons are carried by the complex 2. እዚህ ጋር ኤሌክትሮኖች ይወጣሉ ማለት ነው። ግን ልክ ኮምፕሌክስ 2 እንደ ኮምፕሌክስ 1 ፕሮቶን ፐምፕ ማድረግ አይችልም። ልክ እንደዚህ ይሄን ሃይድሮጅን ወደዚህ ፐምፕ አይደረግም። ሶ ሃይድሮጅኖቹ ወደ ውስጥ ይቀራሉ፣ ኤሌክትሮኖቹን ግን ይሸከማል ኮምፕሌክስ 2። ምክንያቱም ይሄንን ሃይድሮጅን ወደዚህ ፐምፕ ማድረግ የሚችልበት ኢነርጂ የለውም። ኦኬ what is the third complex? The third complex. Okay, this third complex is the complex 3. It is cytochrome BC2 የሚባለው ሳይቶክሮም። ይሄ እዚህ ጋር ምንድነው የሚደረገው? እነዚህ ኤሌክትሮኖች ወደዚህ በተለያዩ ቻናሎች ይመጣሉ፣ እዚህ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። ሶ ኤሌክትሮኖቹ እዚህ ጋር በሚደርሱ ሰዓት እነዚህን ኤሌክትሮኖች ሉዝ የሚያደርጉትን ኢነርጂ በመጠቀም ፕሮቶን ወደ ላይ ፓምፕ ይሆናል ማለት ነው። ፕሮቶን ይወጣል። እነዚህ ከስር የቀሩት እዚህ ማትሪክስ ውስጥ ያሉ ሃይድሮጂኖች እንዲወጡ ያደርጋሉ ማለት ነው። ሶ ብዙ ሃይድሮጂን ወደ ኢነር ሜምብሬን ስፔስ እንዲወጣ ኮንትሪቢዩት የሚያደርገው ኮምፕሌክስ 3 ነው ማለት ነው። ኮምፕሌክስ 3 ሶ እዚህ ጋር ብዙ ሃይድሮጂኖች አሉ ማለት ነው። there is a high hydrogen concentration in intermembrane space and low hydrogen concentration in a matrix. So ከዚህ በኋላ ወዴት ይሄዳል? እነዚህ ኤሌክትሮኖቹ መዳረሻቸው መጨረሻቸው የት ነው? ከዚህ ኮምፕሌክስ በኋላ እነዚህ ኤሌክትሮኖች አሁንም ወደ ሌላ ኮምፕሌክስ ትራንስፖርት ይሆናሉ ማለት ነው። ይሄም መጨረሻው ኮምፕሌክስ ወይም አራተኛው ኮምፕሌክስ ዋተር የሚመረትበት ኮምፕሌክስ ነው። እዚህ ኤሌክትሮኖች ተቀብሎ ወደ ዋተር ቦንድ የሚያስገባቸው ናቸው። ኤሌክትሮኖቹ በዚህ ውስጥ ያልፋሉ ማለት ነው። ሶ አዲሽናሊ ፕሮቶን ፐምፕ ሊያደርግ ይችላል። ይሄም ኦኬ። ሶ እዚህ ጋር ምን አለ ማለት ነው? ቀደም ያለው የምንተነፍሰው ኦክሲጅን ወደ ሰውነታችን የምናስገባው ኦክሲጅን እዚህ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። እነዚህ ኤሌክትሮኖች ዴስቲኔሽን ያስፈልጋቸዋል፣ ማረፊያ ያስፈልጋቸዋል። ማትሪክስ ውስጥ ሜምብሬን ውስጥ ሊቀሩ አይችሉም። ሶ እነዚህን ኤሌክትሮኖች የሚቀበላቸው ኦክሲጅን ነው። ሶ ኦክሲጅን በጣም ለዚህ ፕሮሰስ ወሳኝ ነው ማለት። ኦክሲጅን ከሌለ ኢነርጂ አይመረትም ማለት ነው። ኦክሲጅን is the final electron acceptor የኤሌክትሮን አክሴፕተር ነው ማለት ነው። ኦክሲጅን ከሌለ ኤሌክትሮኖቹ የሚቀበላቸው የለም። ሶ ይሄ ደግሞ ኦክሲጅን ኤሌክትሮን ሲቀበል ወደ ውሃ ይቀየራል ማለት ነው። ሶ here is 2 proton plus the oxygen plus there is 2 electrons. ሶ እነዚህ አንድ ላይ ምንድነው ፕሮዲዩስ የሚያደርጉት ማለት ነው? ዋተር ፎርም ያደርጋሉ H2O. So the water is the product of the electron transport chain. So water በሬስፓይሬሽን ውስጥ ሙሉ የሬስፓይሬሽን ሪያክሽን ምንድነው? C6H12O6 plus 6 oxygen and this gives 6 carbon dioxide plus 6 H2O plus 32
to ATP when we take the maximum ATP. So በዚህ ሪያክሽን ይሄ ኦክሲጅን እየተጠቀምነው በዚህ ፓርት ላይ ተጠቅመናል ማለት ነው። ኦክሲጅን ይሄኛው ግሉኮስ ወደ ተለያዩ ነገሮች ተሰብሯል። ፓይሩቬት ሆኗል፣ አሴታይል ኮ ሆኗል። በዛ ፕሮሰስ ውስጥ ናድ ኤች እንድናመርት ሆኗል። ግማሹ ካርበን ዳይኦክሳይድ ሆኗል። ግሉኮስ ተሰባብሯል። ኦክሲጅን ደግሞ የመጨረሻው ኤሌክትሮን አክሴፕተር ሆኖ ውሃ እንዲመረት ምክንያት ሆኗል ማለት ነው። በዚህ አጠቃላይ ከአንድ ግሉኮስ 6 የውሃ ሞለኪውሎች ይመረታሉ ማለት ነው። ኦኬ ውሃው እንዲመረት እነዚህ ኤሌክትሮኖች ያስፈልጋሉ፣ ሃይድሮጂኖች ያስፈልጋሉ፣ ከናዴጅ ከፋዴጅ የመጡ ሃይድሮጂኖች ያስፈልጋሉ ማለት ነው። ኦኬ ውሃ አምርተናል። ኤሌክትሮኖቹ በዚህ ውስጥ በሚያልፉ ሰዓት የሚፈጥሩት ኢነርጂ ፕሮቶኖቹ ወደ ላይ እንዲወጡ አድርጓል። ግን ኤቲፒ መች ነው የሚመረተው? ኤቲፒ የሚመረተው አሁን የመጨረሻው ስቴጅ ላይ እዚህ ጋር የመጨረሻው ኮምፕሌክስ ኤቲፒ ሴንቴዝ የምንለው አለ ማለት ነው። ኤቲፒ ሴንቴዝ ATP synthase that is very important to producing the ATP. The complex, the final complex is ATP synthase አለ ማለት ነው። እዚህ ይሄ ATP synthase እንዴት ነው የሚሰራው? ATP synthase ልክ በሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር ላይ ተርባይኑ የተሽከረከረ ኤሌክትሪክ ጄኔሬት እንደሚያደርግ ATP synthase የፕሮቶን ግራዲየንትን በመጠቀም ADP ወደ ATP እንዲቀየር የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ይሄ ATP ሴንቴዝ ነው። በዚህ ውስጥ የመጡት እነዚህ ሃይድሮጂኖች አሉ ማለት ነው። ሃይ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮጂን አለ ከላይ። እነዚህ ሃይድሮጂኖች በዲፊውዥን ከኢነር ሜምብሬን ስፔስ ወደ ታች ይወርዳሉ ማለት ነው ሃይድሮጂኖቹ። ልክ እንደ ውሃ ሃይድሮጂኖቹ ወደ ታች የሚወርዱበት ፕሮሰስ ነው። እዚህ ጋር ምንድን ነው ብለናል? the second stage is a proton gradient. This proton gradient, the proton from the higher concentration to the lower concentration, they diffused into the matrix ወደ ታች የሚወርዱበት ጊዜ ነው ማለት ነው። የነዚህ ፕሮቶኖች ወደ ታች መውረድ የኤቲፒ ሴንቴስ ስቲሙሌት እንዲሆን ያደርጋል። በዚህ ሰዓት ምን ይፈጠራል ማለት ነው? ADP ወደ ATP እንዲቀየር ያደርጋል ማለት ነው። አዴኒን ዳይፎስፌትን ከኢንኦርጋኒክ ፎስፌት ጋር ባይንድ ለማድረግ ኢነርጂ ያስፈልጋል። ሁለት ማግኔቶችን ብንወስድ በሴም ፌት ሳይድ ብናገናኛቸው ኔጌቲቭ አድርገን ማለት ነው፣ ወይም ፖዚቲቭ አድርገን ብናገናኛቸው ሪፔል ኢች አዘር። ሁለቱም ማገናኘት ኢነርጂ ይፈልጋል። ኤዲፒ ከኤቲፒ ጋር ADP + P ይህን ከኢንኦርጋኒክ ፎስፌት ጋር ለማገናኘት ኢነርጂ ይፈልጋል። ይሄ ኢነርጂ የሚመጣው ጄኔሬት የሚሆነው ከፕሮቶን ግራዲየንቱ ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ATP ይመረታል ማለት ነው። ATP በኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ይመረታል። ይሄ የኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ነው። 4 ኮምፕሌክሶች አሉ። የመጀመሪያው ኮምፕሌክስ ናዴችን ኦክሲዳይዝ ያደርጋል። ባይዘዌ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን በሌላ ስሙ ምን ይባላል? ኦክሲዴቲቭ ፎስፎሪሌሽን ይባላል። እነዚህን ሞለኪውሎች ናዴችን እና ፋዴችን ኦክሲዳይዝ ስለምናደርግ፣ ሌሎቹ ሳብስትሬት ሌብል ፎስፎሪሌሽን ናቸው። የሌሎቹ ፓርቶች ላይ ያሉት ከግላይኮላይሲስ እና ክረብ ሳይክል ላይ የሚመረተው ATP በሳብስትሬት ሌብል ፎስፎሪሌሽን ነው ማለት ነው። በዚህ ፕሮሰስ ምንድን ነው ፋይናል አውትፑታችንን እናወጣለን ማለት ነው። አንድ ናድ ኤች 2.5 ATP ጄኔሬት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ከዚህ በፊት በነበረው ኦልድ ሳይንስ አንድ ናዴጅ 3 ATP ተብሎ ነበር የሚነገረው። አሁን ግን 2.5 ATP ፕሮዲውስ ያደርጋል፣ ሞዲፋይ በተደረገው ሀሳብ ማለት ነው። ብዙ ሀሳቦች አሉት። በተለይ ከግላይኮላይሲስ የሚመረቱት ናዴቾች ቀጥታ ወደ ማይቶኮንድሪያ ውስጥ ስለማይገቡ እነሱ የምንጠቀማቸው የሻተል ሲስተም አለ ማለት ነው። እነሱን ለጊዜው እንተውና አንድ ናዴች ወደ 2 ATP ይመነዘራል። ሌላው አንድ ፋድ ኤች ወደ 1.5 ATP ይመነዘራል ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ስንት ናዴች እና ፋዴቾች አሉ ማለት ነው?
አጠቃላይ በአራቱ ስቴጆች 10 ናድ ኤች ይመረታል። 10 ናድ ኤች፣ 2 ናድ ኤች በግላይኮላይሲስ፣ 2 ናድ ኤች በሊንክ ሪአክሽን፣ 6 ናድ ኤች በክሬብስ ሳይክል አጠቃላይ 10 ናድ ኤች ይመረታል። ከ10ሩ ናድ ኤቾች ወደ ስንት ኤቲፒ ይቀየራሉ ማለት ነው? 10 ሲባዛ 2.5 25 ኤቲፒ አመረትን ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር አጠቃላይ ስንት ፋድ ኤች አለ? ፋድ ኤች የሚመረተው በክሬብስ ሳይክል ነው። ክሬብስ ሳይክል ላይ 2 ፋድ ኤች አለ። ይሄ 2 ፋድ ኤች 1.1 ስለሆነ አንዱ ሁለቱ ስንት ይሆናል? 3 ኤቲፒ ይሆናል ማለት ነው። አጠቃላይ በኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን 28 ኤቲፒ ይመረታል ማለት ነው። እዚህ ጋር ከ30 እስከ 32 ኤቲፒ ያለው አጠቃላይ ኢን ኦል ስቴጅ ኦፍ ሪስፓይሬሽን፣ ግን በኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን 28 ኤቲፒ ይመረታል። ኦኬ ሶ 32 እንዲሆን ስንት ኤቲፒ ያስፈልጋል? 4 ኤቲፒ፣ 2 ኤቲፒ በግላይኮላይሲስ፣ 2 ኤቲፒ በክሬብስ ሳይክል ይመረታል። አጠቃላይ 32 ነው። ሸትል በጂ3ፒ በሚባል ሸትል ከተጠቀምን ስለሚቀንስ 30 ይሆናል ማለት ነው። ዲስ ኢዝ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን። በአጠቃላይ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን የመጨረሻው የሴሉላር ሪስፓይሬሽን ዴስቲኔሽን ላስት ስቴጅ ነው ማለት ነው። በዚህ ፕሮሰስ ኦክሲጅን እንጠቀማለን፣ ውሃ ይመረታል፣ ናዴች እና ፋዴቾች ወደ ኤቲፒ ይቀየራሉ፣ የኬሞስሞሲስ ፕሮሰስ ይኖራል። 4 መሰረታዊ ኮምፕሌክሶች አሉ። ትልቁ የሪስፓይሬሽን ፕሮሰስ ኢነርጂ የሚመረተው አብዛኛው ኢነርጂ የሚመረተው በኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ነው። ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ከሌለ ኢነርጂ ፕሮዲውስ አልተደረገም ማለት ነው። ግልኮስ መጨረሻ ተሰብሮ መጨረሻ ላይ ወደዚህ ኤሌክትሪሲቲ ተቀይሮ እነዚህን ኤቲፒዎች ወይም ኢነርጂ የምናገኝባቸው ኬሚካሎችን ፕሮዲውስ ማድረግ እንድችል ተደርጓል ማለት ነው። ዲስ ኦል አባውት ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ለጓደኞቻችሁ አጋሩ። የዩቲዩብ የፌስቡክ እና የቴሌግራም ቻናሎቻችን ጆይን አድርጉ። ሀሳባችሁን አጋሩን። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን።